जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर भी रो आम जेतिक रोचे सिलेक्शन यूनिट 1 ठारू आरंभ करबा यूनिट 4 जाए हला। यूनिट 1 नु यूनिट 4 जाए आम रिवीजन करबा जेतिक एमसीक्यू क्वेश्चन आ एक मार्किया क्वेश्चन अछि आम डिस्कशन करबा। देखंतु रमादेवी यूनिवर्सिटी रो 11 तारिख एग्जाम आरंभ होउची आ 12 तारिख ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रो आरंभ होउची। तो समस्त कोन करंतु ए वीडियो को पूरा लास्ट जाए देखंतु आ 2 दिन एग्जाम रही तो भलो भाव में पढ़ंतु। एतिकी देखिबे आपण एमसीक्यू बा एक मार्किया आपनकर जो क्वेश्चन आछि आपण 10 रु 10 रखि परिबे। तो एतिकी लास्ट पर्यंत देखंतु भलो भाव में देखंतु। समस्त रिक्वेस्ट आ समस्त गोटे गोटे लाइक कमेंट नियाति भाव में करंतु। आम यूनिट 1 नु आरंभ करबा यूनिट 4 जाए सब जांक स्पीड आम डिस्कशन करबा। यूनिट 1 नु यूनिट 4 जाए एटी प्रथम क्वेश्चन अछि देखो यहाँ एनईपी 2020 अनुजाई आ जो मानकर एइसना भी एग्जाम ना एटा होची माराथन क्लास से भी ए माराथन क्लास को करंतु। प्रारंभिक मध्ययुग भारत रे केउ विद्वानक अंकित चित्रकला गुड़िकरू भारतर भौगोलिक अंचलकर स्थूल सूचना प्राप्त होता है। भवभूतिंकर अंकित चित्रकला है। प्रारंभिक मध्ययुग रचित केउ भाषा साहित्य अलंकारिक और कृत्रिमत्व वर्णना देखा मिले संस्कृत साहित्य तापरे परवर्ती प्रश्न प्रारंभिक मध्ययुग तांत्रिक परंपरा रे भारत को केतोटी प्रस्ताव तांत्रिक अंचल रे विभक्त करा जायतिला। 5टी प्रस्ताव तांत्रिक अंचल रे विभक्त करा जायतिला। तापरे काश्मीर रो शासन करुतबा शासक मानक विषय रे केउ ग्रंथ कालानुक्रमिक भाबे लिपिबद्ध राज्य तरंगिणी रो आमे काश्मीर को जोटा कलण रे लिखिथिले राजतरंगिणी से आम काश्मीर शासक विषय जानी था। प्राक मध्ययुगीय कल्याणी चालुक्य मानक इतिहास निम्न केउ पुस्तक प्राप्त होता है। केउ पुस्तक विक्रम देवंक चरित्र आम चालुक्य मानक विषय जानी था। कुमुत बाहनक केउ पुस्तक रे प्रारंभिक मध्ययुग विचार संबंधी आईन सन्निवेशित होइछि व्यवहारिक मित्र रे। तापरे चौहान वंशर इतिहास तथ्य केउ पुस्तक प्रदान करिथाय। चौहान वंशर पृथ्वीराज रास प्रारंभिक मध्ययुगीय दक्षिण भारतीय अभिलेख गुड़िकर केउ लिपि व्यवहृत होतिला। तालिम लिपि व्यवहृत होतिला। मध्ययुग रे चोल अभिलेख रे केउ लिपि व्यवहृत होतिला। चोल अभिलेख रे तेलुगु लिपि व्यवहृत होतिला माने व्यवहार करा जायतिला। केउ भारत अंचल रे मध्ययुगीय गधाय मुद्रा प्रचलित थिला। उत्तर पश्चिम भारत रे गधाय मुद्रा प्रचलित थिला। प्रारंभिक मध्ययुग रे चप्पा माने केउ अंचल राजत्व करथिले। अनाहिला पटका रे से राजत्व करथिले। केउ राजपूत जाति उदयपुर एवं मेवार अंचल रे राजत्व करथिले गुहिला माने राजत्व करथिले। भारत रे केउ राजा मानक अधीन रे अनेक समांत राजा अधिग्रहण करथिले। चालुक्य मानक अधीन रे भारत रे केबे राजनैतिक गठन शैली रे विकास घटिथिला। अष्टम शताब्दी रे विकास घटिथिला। समस्त लास्ट जाए देखिबे जहा द्वारा आपण 10 रु 10 रखिबे। मध्ययुगीय चोल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए विजयालय होचंती चोल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता। चोल राजप्रसादर सेवकारी मानकु कौन कुआ जाउतला भेलाम कुआ जाउतला। राजकीय भूमि अनुदान ब्राह्मण बसती को कौन कुआ जाउतला ब्रह्मदेव कुआ जाउतला। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करचंती। मध्ययुग चोल साम्राज्य केतोटी प्रदेश रे विभक्त होइतला। चोल साम्राज्य 8टी प्रदेश रे विभक्त होइतला। तांजोर रे शिव मंदिर किए निर्माण करथिले। जो तांजोर रे शिव मंदिर थिला सेटा राजा प्रथम निर्माण करथिले। एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अरब सिंधु आक्रमण समय रे केउ वंश सिंधु प्रदेश रे राजत्व करुथिले। छाच वंश राजत्व करुथिले। ख्रीष्टीय 712 रे किए सिंधु प्रदेश अधिकार करथिले। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु प्रदेश अधिकार करथिले। राजपदवी वैधिकरण निमंते मध्ययुग भारत राजा माने केउ मानको भूमि अनुदान सहित अनेक सपदार देउथिले। ब्राह्मण मानको दउथिले भूमि अनुदान ब्राह्मण मानको करा जाउथला। तापरे एठी आ रहिला कोन गुटिए वाक्य रे बा गुटे शब्दर उत्तर दियो। एकु आपण एठी पॉज करी पढंतु पुणी हमें डिस्कशन करबा। जो एमसीक्यू धर देखंतु एटा भी नाही एठी तो एमसीक्यू हमें डिस्कशन करचंदी। तो एबे यूनिट 2 रो हमें डिस्कशन करबा। एटा देखंतु यूनिट 2 रो केई कोन करिवे ना केई वीडियो स्किप करिवेनी हला। केई स्किप करिवेनी खाली एतिकी देखि जांतु। देखिबे या भितर क्वेश्चन आसीबो दी थर देखिनियंतु हला। दी थर देखिनियंतु। मध्ययुग भारत कुटुंबी क्या कुआ जाए कृषक को कुआ जाउतला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब अछि। अरघट की प्रकार जंत्र जलसेचन जंत्र थिला अरघट। मध्ययुग समाज रे रणका केउ संप्रदाय रो अंतर्भुक्त उच्च भूम्याधिकारी संप्रदाय रो रणका अंतर्भुक्त। तापरे ब्राह्मण मानक सहित अरण्य
ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେଇଟା ଆଗ୍ରହ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆଗ୍ରହା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଗ୍ରହାର ହେଲା, ଆଗ୍ରହାର କହୁଛି, ଆଗ୍ରହାର। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରବଳତାର ମୂଳ ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରବଳତାର ମୂଳ ଆଧାର। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜପୁତ ବଂଶ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ହେଲା। 36ଟି ରାଜପୁତ ବଂଶ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପ୍ରବଳତାର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଆଞ୍ଚଳିକତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜାଠମାନଙ୍କ ପରି କେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜନଜାତି କୃଷକ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଭଟ୍ଟି ମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ଜୁଣ ଓ ଖଟି ଜନଜାତି ମାନେ ନଗରମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରୁଥିଲେ? ଲହୁଣୀ ପ୍ରେରଣା କରୁଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ପର୍ଶ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କାତାୟନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦୁର୍ଗୀକରଣ ନଗର ୱାରାଙ୍ଗଲ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? କାକତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ୱାରାଙ୍ଗଲ। ତୀର୍ଥ ସହର ଚିଦାମ୍ବରମ କେଉଁ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଚିଦାମ୍ବରମଟା ଶୈବ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେଉଁ ବଣିକ ସଂଘ ଅହ୍ୟୁଲର 500 ସ୍ୱାମୀ ସଂଘ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଆୟା ବେଲୋ ହେଲା, ଆୟା ବେଲୋ ମନେ ରଖିବେ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେରଳ ଉପକୂଳରେ ସଂଗଠିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଣିକ ସଂଘକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମଣିଗ୍ରାମନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଣିକ ସଂଘକୁ ମଣିଗ୍ରାମନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମୟାନୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆୟାବେଲୋ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜସ୍ଥାନ କେଉଁ ନଗରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଥିଲା? ବାୟାନା ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ କେଉଁ ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା? ଭୁଗୁ କଚ୍ଛ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପତନ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ପତନ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ନଗରମର ବଣିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପତନ ସ୍ୱାମୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ବଣିକମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହିତ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଚୁନି କ'ଣ ଥିଲା? ଚୁନି ଥିଲା ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଚୁନି। ଗୁଜରାଟର କେଉଁ ବନ୍ଦର ଚୀନ ଓ ଜାଞ୍ଜିବ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଲିପ୍ତ ଥିଲା? ସୋମନାଥ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ପଜ କରିକି ଏଠି ଏକ ମାର୍କିଆ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ପଢିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଜ କରିକି ପଢିବେ। ଏତିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରୁ ଆସିବ ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରେ ଆସିବ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ୟା ପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରି ଏବେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଦେଖିବା ଏମସିକ୍ୟୁ ସବୁ। ୟୁନିଟ୍ 3 ର କ'ଣ ଅଛି? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବାହକ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାପରେ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ହଜାରେ ମହାଯୁଗର ସମ୍ମିଳନ ସମୟ କାଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ହଜାରେ ମହାଯୁଗର ସମ୍ମିଳନକୁ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ମହାପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 18ଟି। ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ୟାମତାରା ଭାରତରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ରତ୍ନଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ବିଷୟକ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଆଲବେରୁଣୀ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ଅଲ ଉସ୍ତାଦ ଉପାଧି ଆଲବେରୁଣୀ ପାଇଥିଲେ। କେବେ ଆଲବେରୁଣୀ ତାରିଖ ଅଲ ହିନ୍ଦ ରଚନା ଶେଷ କରିଥିଲେ? କେବେ ଶେଷ କରିଥିଲେ? 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମୂହ କେଉଁ ମୂଳ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। କାମରୂପୀ ଲିପି ଅପଭ୍ରଂଶରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅସମିଆ ଭାଷା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରଚିତ କୁଲାଲ କେଉଁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ? ତାଲିମ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ। ପମ୍ପା, ପେନ୍ନା, ରତ୍ନା କେଉଁ ଭାଷା ତ୍ରିରତ୍ନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ? କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାର ତ୍ରିରତ୍ନ ଥିଲା। କେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତ୍ରିଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତେଲୁଗୁକୁ। ଆଧୁନିକ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱରେ ଘଟିଥିଲା? ଚୋଳ ସମୟରେ ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜୟଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ରଚନା କରିଥିଲେ? ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ରଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଦି ରଚନା ନାମ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? କୋଉ ସମୟରେ? ଭୌମକରଙ୍କ ହେଲା। ତାପରେ
କାହା ଦ୍ୱାରା କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଛନ୍ଦମୁଗ୍ଧି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା? ନାଗବର୍ମ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଛି ଏକ ମାର୍କିଆ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇଠି ଆପଣ ପଜ କରିକି ଏଠି ପଢି ନେବେ। ସବୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଏକ ପଢିବେ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟା ଭିତରୁ ଆସିବ ହେଲା, ଯଦି ଏତିକି ପଢୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟା ଭିତରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 4 ବି ଯେତିକି ରହୁଛି ଆମର ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପଢିବା। ଭୁବନ ପ୍ରଦୀପ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଦ୍ରାବିଡୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ମାତୃକା ପୂଜା କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା? ସପ୍ତମ ମାତୃକା ମାନେ 7 ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଯୋଗିନୀ ସହାୟକ କରୁଥିଲେ? 64 ଜଣ ଯୋଗିନୀ ସହାୟକ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଅଭିଲେଖା ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କୋଳାର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତ୍ରରେ କେତୋଟି ଦେବୀପୀଠ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? 18 ଗୋଟି ଦେବୀପୀଠ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କାଳମୁଖ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। କିଏ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାଶ୍ମୀର ଶୈବ ଦର୍ଶନର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥିଲେ? ସୋମାନନ୍ଦ ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କପାଳିକ ମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନେ ଥିଲେ। ତାପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଦର୍ଶନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? କାଶ୍ମୀର ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଜଣ ଆଲବର ଥିଲେ? ଆଲବର ସଂଖ୍ୟା 12 ଥିଲା। ନୟନର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ନୟନର ସଂଖ୍ୟା 63 ଥିଲା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ନାଥମୁନି କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ସନ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ରାମାନୁଜ ହେଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ଟୀକାମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାଧବ। ଲିଙ୍ଗାୟତ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନିରୂପିତ ହେଉଥିଲା? ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନିରୂପିତ ହେଉଥିଲା। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାରତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ନଗରା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନଗରା ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀ ମିଶ୍ରଣ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କେଶର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ପିରାମିଡ ଆକୃତିର ଅଟେ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀଟା ପିରାମିଡ ଆକୃତିର ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଶୈଳୋଦ୍ଭାବ ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 36 ପ୍ରକାର ରେଖା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଭୁବନ ପ୍ରଦୀପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ପ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀ ମନିଖି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ମଦୁରାଇ ଠାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମ କ'ଣ? ଶିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କାଶ୍ମୀରର ଶୈବ ଦର୍ଶନ ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି? ଶିବସୂତ୍ରରେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ପୁରାଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? କାଳିକା ପୁରାଣ। ତାପରେ କେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ 42 ଗୋଟି ଶାକ୍ତ ପୀଠର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୁବ୍ଜିକା ତନ୍ତ୍ରରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଆଲବର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶୈବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନୟାନମାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ହେଲା, ନାଥମୁନି ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମାନୁଜ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ମଠରେ ହେଲା। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ମଠରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାପରେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ଓ ମହାବାକ୍ୟ ଆଧାରରେ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ବୀର ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେମାନେ। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳୀୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଥିଲା? ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେତିକି ବି ଏକ ମାର୍କିଆ ଥିଲା ଆମ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ର ୟୁନିଟ୍ 1 ଠାରୁ ୟୁନିଟ୍ 4 ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।